മെയ് 7 പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ ഭാരതം വകവരുത്തിയ കൊടും ഭീകരരുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ട് കേന്ദ്രം. ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് സ്ഥാപകൻ മസൂദ് അസറിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയാണ് ഭാരതം കൊന്നൊടുക്കിയത്. ഇതിനിടെ പാകിസ്ഥാന്റെ നുണപ്രചാരണങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മറുപടിയും നൽകി. നിയന്ത്രണ രേഖയിലും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലുമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമണം നടത്തുന്നത് എന്നും ഭാരതം ഇതിനെ തിരിച്ചടിക്കുന്നുവെന്നും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ജമ്മുവിലും അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും ജാഗ്രത തുടരുകയാണ്. Pakistan continues with its execrable and wanton campaign of targeting civilians and civilian infrastructure, especially in the states of Jammu and Kashmir and Punjab. There is also on its part a consistent attempt to sow discord between communities in India. As I said, there has been a particular focus in its targeting of civilian infrastructure and the population in Jammu and Kashmir and Punjab. Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional District Development Commissioner Shri Rajkumar Thappa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए. भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है. नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए. कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही. भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई. Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and the line of control, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Indian Armed Forces successfully neutralized these threats and majority of the vectors. However, limited damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. In a swift and calibrated response, Indian Armed Forces carried out precision attacks only on identified military targets. These included technical infrastructure, command and control centers, radar sites and weapon storage areas. Pakistan military targets at Rafiqi, Murid, Chaklala, Rahim Yar Khan, Sukur and Chunya were engaged using air-launched precision weapons from our fighter aircraft. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി നന്ദഗോപൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു. നന്ദഗോപൻ, കൊടും ഭീകരരുടെ പട്ടിക കേന്ദ്രം പുറത്തുവിടുകയാണ്. ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് സ്ഥാപകൻ മസൂദ് അസറിൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ വരെ ഈ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഭാരതത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല, പാകിസ്ഥാൻ നടത്തുന്ന ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ അവർ നുണ ബോംബുകൾ കൂടി പൊട്ടിക്കുകയാണ്. കള്ളത്തരങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നു. ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൈനിക താവളങ്ങൾ തകർത്തു, ആരാധനാലയങ്ങൾ തകർത്തു എന്നൊക്കെ അവർ യാതൊരു വസ്തുതയും യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാതെ കള്ളത്തരങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നു. അതിന്ന് കൃത്യമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലും അത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അവർ തീപിടുത്തം നടത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തി, വലിയ അഗ്നിബാധയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പോലും വ്യാജമാണ് എന്ന് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയല്ലേ നന്ദഗോപൻ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നിപ്പോൾ കേണൽ ഖുറേഷിയും സോഫിയ ഖുറേഷിയും ഒപ്പം തന്നെ വിംഗ് കമാൻഡർ വ്യോമിക സിംഗും നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ, ഒപ്പം വിക്രം മിശ്രി ഭാരതത്തിൻ്റെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഭാരതത്തിന് നേരെ തൊടുത്തുവിട്ട അസ്ത്രങ്ങൾ എന്നതടക്കമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ പറയുന്നത് ശ്രീനഗർ മുതൽ നളിയ വരെയുള്ള പ്രദേശത്ത്, അതായത് നളിയ എന്നുള്ളത് ഗുജറാത്തിലെ കച്ച് ജില്ലയിൽപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ്. ശ്രീനഗർ മുതൽ നളിയ വരെയുള്ള മേഖലകളിലായി 26 ഇടത്തേക്ക് കടന്നു കയറുവാൻ ഇത്തരം ഡ്രോണുകൾ ശ്രമിച്ചു
എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം അതിനെ കൃത്യമായി തന്നെ തകർക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത്തരം പഞ്ചാബ് അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഇത്തരം ഡ്രോണുകൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണ യുദ്ധത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള റോക്കറ്റ് സംവിധാനങ്ങളടക്കം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം വ്യോമ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർക്കുവാനുള്ള ശ്രമമുണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ്. ഉദ്ധംപൂർ, അതേപോലെ തന്നെ ഭുജ്, പത്താൻകോട്ട്, ബഡിൻഡ എന്നുള്ള എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകൾക്ക് ചെറിയ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലർക്ക് നിസ്സാര പരിക്കുകൾ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വിംഗ് കമാൻഡർ വ്യോമിക സിംഗ് വ്യക്തമാക്കിയത്. അതായത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഭാരതം പക്വതയോടുകൂടി നീങ്ങിയതിൻ്റെ ഒരു അനന്തര ഫലം എന്നുള്ളതാണ് അത്തരമൊരു ആക്രമണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ അത്തരമൊരു ആക്രമണം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് വ്യോമയാന ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോർഡർ, വ്യോമയാന മേഖലയിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോർഡർ തുറന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് സിവിലിയൻ എയർക്രാഫ്റ്റുകൾക്ക് പാകിസ്ഥാനിലെ ലാഹോറിലേക്ക് വരുവാനുള്ള സാഹചര്യം പാകിസ്ഥാൻ ഒരുക്കുന്നു. ഇത് പ്രധാനമായും ഭാരതത്തിനെതിരെയുള്ള കവചമായിട്ടാണ് ഇത്തരം സിവിലിയൻ എയർക്രാഫ്റ്റുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദമാമിൽ നിന്നും ലാഹോറിലേക്ക് എത്തിയ വിമാനം എങ്ങനെ കവചമാക്കി എന്നുള്ളത് കൃത്യമായ തെളിവുകളോടുകൂടി തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അത് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സമാനമായ രീതിയിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഈ എയർ സ്പേസ് അത് കൃത്യമായി തന്നെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു പാകിസ്ഥാൻ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും ഭാരതം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യോമ അല്ലെങ്കിൽ സിവിലിയൻ എയർക്രാഫ്റ്റുകളുടെ യാത്രാ വിമാനങ്ങളുടെ മറവിലാണ് ഇത്തരം ഡ്രോണുകൾ ഇവിടേക്ക് പറത്തിവിടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാരതത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ പരിമിതിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭാരതം നടത്തുന്ന പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇത്തരം സിവിൽ എയർക്രാഫ്റ്റുകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആക്രമണത്തിൽ അത് നശിക്കുന്ന പക്ഷം അത് ലോകരാജ്യങ്ങൾ തന്നെ ഭാരതത്തിനെതിരെ തിരിയുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പക്വതയോടുകൂടിയാണ് വ്യോമസേനയും അതേപോലെ തന്നെ വ്യോമ പ്രതിരോധ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളുമൊക്കെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചത്, പെരുമാറിയത് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഉദ്ധംപൂറും അതേപോലെ തന്നെ ഭുജും പത്താൻകോട്ടും ബഡിൻഡയും അടക്കമുള്ള വ്യോമ താവളങ്ങളിലെ ചില ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പരിക്കേൽപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം റോക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിലൂടെ പാകിസ്ഥാന് സാധിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഭാരതം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മറിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രത്യാക്രമണം ഭാരതം നടത്തിയെന്നുള്ളതും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള റഡാർ സംവിധാനം അടക്കം തകർത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. നിരവധി എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും മിനിമൽ കൊളാട്രൽ ഡാമേജ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും ഭാരതം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാര്യമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല, അതായത് ഭാരതം അത്തരത്തിൽ കാര്യമായി ഉന്നം വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം 26 ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഇത്തരം ഡ്രോണുകൾ അയക്കുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി. അത് കൂടുതലും സിവിലിയൻസിനെ, സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ മിലിറ്ററി സ്റ്റേഷനുകളും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം റഡാർ അടക്കമുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുമായിരുന്നു പ്രധാനമായും പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിവിലിയൻസിനെ കൂടി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി പാകിസ്ഥാൻ മുതിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ജലന്ധറിലടക്കം ഈ ഡ്രോണിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഹരിയാനയിലെ സിൽച്ചറിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ഡ്രോണിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. അത് ഡൽഹിയിലേക്ക്, ദേശീയ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് തൊടുത്തുവിട്ട അസ്ത്രമാണ്. അവിടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഡിഫൻസ് യൂണിറ്റ് തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിർവീര്യമാക്കിയത് എന്നുള്ളതാണ് ലഭ്യമായ സൂചനകൾ. ഏതായാലും ഹരിയാനയിലെ സിർസറിലും അടക്കം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രോണുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അമൃത്സറിൽ ധാരാളമായി ഇത്തരം ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി പാകിസ്ഥാൻ മുതിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിലൂടെ രാജ്യത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള വർഗീയ സംഘർഷം കൂടി പാകിസ്ഥാൻ കരുതുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല തെറ്റായ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ, നേരത്തെ വിനോദ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അമൃത്സറിലെ സുവർണക്ഷേത്രം ഭാരതത്തിൻ്റെ ആർമി തന്നെ തകർത്തു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ വലിയ കോണിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റുമായി നടത്തുന്നു. ഇതിലൂടെ പാകിസ്ഥാൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഭാരതത്തെ വിഭജിക്കുക, ഒപ്പം തന്നെ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം അടക്കമുള്ള ലക്ഷ്യവും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. ഏതായാലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ ഭാരതത്തിന് മേൽ നടത്തുമ്പോൾ അതിലും വലിയ രീതിയിൽ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ സൈന്യം മുന്നേറുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ കരസേന, പാകിസ്ഥാൻ്റെ കരസേന ഭാരതത്തിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ആരംഭിച്ചു. അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഒക്കെ നടത്തി എന്നുള്ളതാണ്. ചില ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പഞ്ചാബിൻ്റെ അതിർത്തി മേഖലകളിലേക്ക് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ടാങ്കുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ വിന്യസിച്ചു. ഏതായാലും ഭാരതം അതിനു മുന്നേ തന്നെ ഇത്തരം ടാങ്കുകളും അതേപോലെ തന്നെ അവിടേക്ക് കൂടുതൽ നമ്മുടെ 7 കമാൻഡുകളിൽ നിന്നായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അവിടേക്ക് നടത്തി എന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പഞ്ചാബിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ അതിർത്തി കാക്കുന്നത് പഞ്ചാബും അതേപോലെ തന്നെ ജമ്മു കാശ്മീർ അടക്കമുള്ള പാകിസ്ഥാനുമായി അതിര് പങ്കിടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെ നമ്മുടെ 2 കമാൻഡുകളാണ് പ്രധാനമായും ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത്. വെസ്റ്റേൺ കമാൻഡാണ് ഒന്ന്, പ്രധാനമായും ചണ്ഡി മന്ദിർ ആസ്ഥാനമായുള്ള വെസ്റ്റേൺ കമാൻഡും അതേപോലെ തന്നെ ഉദ്ധംപൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള
നോർത്തേൺ കമാൻഡുമാണ് പ്രധാനമായും ഈ 2 സ്ഥലങ്ങളിലും ഓപ്പറേഷനുകൾ നടത്തുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ നമുക്ക് മറ്റ് കമാൻഡുകൾ കൂടിയുണ്ട്. ഈ കമാൻഡുകളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വിന്യസിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇതിനോടകം തന്നെ ഭാരതം അത്തരം വിന്യാസങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് മുഴുവൻ ആയുധങ്ങളുമായി അതിർത്തിയിൽ സുസജ്ജമായി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനോടകം മറ്റ് പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സിൻ്റെ ലീവ് അടക്കം റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ മേഖലയിലേക്ക് പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സിനെയും ഈ മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതലായി കേന്ദ്രീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഭാരതം സുസജ്ജമായി തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമി യൂണിറ്റുകൾ, രാജ്യത്ത് 65 ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമി യൂണിറ്റുകളിലായി ഏതാണ്ട് 50,000-ത്തിലധികം ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമി ഭടന്മാരുണ്ട്. വിവിധ സംഘടനകൾ, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്ക് മാത്രമായി പ്രത്യേക ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിയുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രത്യേക യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെ അത്തരം വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷന് പ്രത്യേക ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമി യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റുകളോട് ഏതാണ്ട് 14 യൂണിറ്റുകളോട് ഈ മേഖലയിലേക്ക്, അതിർത്തി മേഖലയിലേക്ക് വിന്യസിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയാണ്. ജമ്മു കാശ്മീരിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഷെല്ലാക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലൂടെ കടന്നു കയറുവാൻ വേണ്ടി, അതായത് രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്സാൽമീർ വഴിയും അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചാബ് വഴിയും പത്താൻകോട്ട് വഴിയുമൊക്കെ കടന്നു കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ഡ്രോണുകളാണേലും അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ അതിർത്തിയിൽ, ജമ്മു കാശ്മീർ അതിർത്തിയിലൊക്കെ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഷെല്ലാക്രമണങ്ങൾ രൂക്ഷമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഏതാണ്ട് 13ഓളം പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമാകുന്ന സാഹചര്യവും 50 പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേൽക്കുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട്. നിരവധി വീടുകളടക്കം തകരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രം, അതേപോലെ തന്നെ പള്ളികളടക്കം തകരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. വലിയ രീതിയിലുള്ള ആക്രമണമാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഷെല്ല് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ BSF കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള പ്രത്യാക്രമണം നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അവന്തിപ്പൂരിന് നേരെ എതിർവശത്തുള്ള ഈ പാകിസ്ഥാൻ റേഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ പോസ്റ്റ് കൃത്യമായി BSF തകർക്കുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ BSF തന്നെ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ BSFും ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായ പ്രത്യാക്രമണം, ഷെല്ലിംഗ് ഒക്കെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇത്തരം പള്ളികളും അതേപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വർഗീയ ധ്രുവീകരണം കൂടി ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിക്രം മിശ്രി വ്യക്തമാക്കിയത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ അത്തരം ആക്രമണ രീതികൾ അത് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് പരിചിതമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും വിക്രം മിശ്രി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. അതേസമയം തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളും പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഭാരതത്തിനെതിരെ ഉയർത്തുന്നു. അതായത് ഭാരതത്തിലെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളടക്കം ഇത്തരം പാകിസ്ഥാനുമായി നടത്തുന്ന ഈ പോരാട്ടത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ തീരുമാനത്തിനെതിരെ, ആ സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു, ആ തീരുമാനമെടുത്ത സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതും ഇന്നിപ്പോൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിക്രം മിശ്രി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. മാത്രമല്ല, ഭാരതം തൊടുത്തുവിട്ട മിസൈൽ അത് അഫ്ഗാനിൽ പതിച്ച് അവിടെ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതും വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളാണ്. അഫ്ഗാനെ ആക്രമിച്ചതാര് എന്നുള്ളത് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാണ്. അവിടുത്തെ ആരാധനാലയങ്ങൾ തകർത്തതാര്, അല്ലെങ്കിൽ സിവിലിയൻസിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം നടത്തിയതാര് എന്നുള്ളത് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാണ് എന്നുള്ളത് പേര് പറയാതെ തന്നെ വിക്രം മിശ്രി അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി. ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളും വ്യാജ വീഡിയോകളും അതേപോലെ തന്നെ അൽ ജസീറ അടക്കമുള്ള പാകിസ്ഥാനുമായി ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ കൂടി കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭാരതത്തിനെതിരെയുള്ള നുണപ്രചരണങ്ങളും വ്യാജ വീഡിയോകളും ചമക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലും അതുതന്നെയാണ് പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കപ്പെട്ടത്. വിനോദ്, തീർച്ചയായും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തുന്ന നുണപ്രചാരണങ്ങൾ കൃത്യമായി പൊളിച്ചെടുക്കുവാൻ സൈനികരുടെ പ്രതിനിധികൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിക്കും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. നന്ദൻ, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി ഇന്ന് പകൽ സമയങ്ങളിലും ഡ്രോൺ ആക്രമണം അവർ നടത്തുന്നു. നമ്മൾക്കറിയാം, നേരത്തെ നന്ദൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്, യാത്രാ വിമാനങ്ങൾ പോകുന്ന ആ പാതയ്ക്ക് സമീപത്ത് കൂടി ഡ്രോണുകളെ കടത്തിവിടുന്നു. സ്വാഭാവികമായും ഭാരതത്തെ ഈ യാത്രാ വിമാനങ്ങൾ തകർക്കാൻ സാധിക്കത്തക്ക തരത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അബദ്ധത്തിൽ എങ്കിലും യാത്രാ വിമാനങ്ങൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ തകർന്നു വീഴണം. അങ്ങനെ വീണു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം ഒന്നാകെ ഭാരതത്തെ അപലപിക്കുന്നു, ഭാരതത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഗൂഢതന്ത്രമാണ് അവർ ആവിഷ്കരിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് യാത്രാ വിമാനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന പാതയ്ക്ക് സമീപത്ത് കൂടി ഡ്രോണുകളെ കടത്തിവിട്ടത്. പക്ഷേ യാത്രാ വിമാനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രോണുകളെ മാത്രമാക്കി നിർവീര്യമാക്കാൻ, അതിനെ നിഷ്പ്രഭമാക്കാൻ
നമ്മളുടെ സൈനിക വിന്യാസത്തിന് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. ഇപ്പോൾ പകൽ അവർ ഇത്തരത്തിൽ ഷെല്ലാക്രമണം നടത്തുന്നു. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപവും അതേപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരത്തിന് സമീപത്തുമൊക്കെ അവർ ഡ്രോണുകൾ അയച്ച് ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ രാത്രിയിൽ നടത്തുന്ന ഷെല്ലാക്രമണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പകൽ സമയങ്ങളിലേക്കും അവർ ഇത്തരം ആക്രമണത്തിന് അവർ മുതിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ വ്യക്തമാകുന്നത്? നന്ദഗോപൻ. വിനോദ്, തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ രാത്രികളിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇവർ നടത്തിയിരുന്നത് നമ്മൾ സിന്ധു നദീജലം അവിടേക്ക് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കരാർ പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നടപടി വന്നതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ അതിർത്തി മേഖലകളിലുള്ള ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോളിലുള്ള BSFിൻ്റെ പോസ്റ്റുകൾക്ക് നേരെ ആദ്യം വെടിയുതിർത്ത് തുടങ്ങുന്നത്. ഇത് അവന്തിപ്പൂർ അതേപോലെ തന്നെ പൂഞ്ച്, ബാരാമുള്ള അടക്കമുള്ള പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് നിരന്തരം ഇത്തരത്തിൽ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ പതിയെ ഭാരതം ശക്തമായ നാണയത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഷെല്ലാക്രമണമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഷെല്ലാക്രമണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ രാത്രിയിൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം BSFിൻ്റെ ഇതിനോടകം തന്നെ BSF ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ രാത്രി 9 മണി മുതൽ ഷെല്ലാക്രമണം ആരംഭിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ നമുക്കറിയാം ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിരവധി വീടുകൾ ഈ പൂഞ്ച് അടക്കമുള്ള, ബാരാമുള്ള അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ, അവന്തിപ്പുര അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ തകർന്നിട്ടുണ്ട്. വലിയ നാശനഷ്ടമാണ് ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കശ്മീരിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണം ഉണ്ടായതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജമ്മു മേഖലയിലേക്കും സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ഷെല്ലാക്രമണം ഈ മേഖലയിലുള്ള അതിർത്തി മേഖലയിൽ നിന്നും അവരുടെ പാകിസ്ഥാൻ റേഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പ്രകോപനമില്ലാതെയാണ് ഇത്ര ആക്രമണം എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയം. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ സിവിലിയൻസിനെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമണം നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പകൽ സമയത്തും ഷെല്ലാക്രമണങ്ങൾ നടത്തുവാനും അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ജനവാസ മേഖല മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇത്തരം ഷെല്ലാക്രമണം നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയും ഇപ്പോൾ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ ഒപ്പം തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ പത്താൻകോട്ടിൽ നമ്മുടെ ജനം TV സംഘം തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ട ഒരു വിവരമാണ്. അവിടെ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് രാവിലെ ഏതാണ്ട് 10 മണിയോട് അടുപ്പിച്ച് പകൽ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഡ്രോണിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, അതും അവിടുത്തെ മിലിറ്ററി സ്റ്റേഷന് സമീപമായി തന്നെയാണ് ഒരു ഡ്രോണിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കാണുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അത് നിർവീര്യമാക്കിയ കാര്യവും പിന്നീട് സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏതായാലും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മിനിസ്ട്രിയും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സൈറൺ കേൾക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഒരു കാരണവശാലും ലൈവ് നൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി നൽകി പിന്നീട് വാർത്ത നൽകുകയോ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള കർശനമായ നിർദ്ദേശം ഇപ്പോൾ ഹോം മിനിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സൈറൺ മുഴങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിൽ അത് ലൈവായി ചിത്രീകരിച്ച് നൽകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് ഭീകരർക്ക് കൂടുതൽ ഇത്തരം ഈ ഡ്രോണിൻ്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളും മറ്റും നിരീക്ഷിക്കുവാൻ അത് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ പകൽ സമയങ്ങളിൽ കൂടി ഇത്തരം ഡ്രോണുകളും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ കടന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ജലന്ധറിലെ പാടങ്ങളിൽ നിന്നും നിരവധി ഡ്രോണുകൾ കിട്ടി. ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും ജനവാസ മേഖലയ്ക്കടുത്തായി നിന്നായി ഏതാണ്ട് 6 ഡ്രോണുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് കിട്ടിയത്. മാത്രമല്ല ഇന്നിപ്പോൾ പുലർച്ചെ ഡാൽ നദിയിൽ, ശ്രീനഗറിലെ ഡാൽ തടാകത്തിൽ അവിടെ നിന്നും ചില അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില റോക്കറ്റുകളുടെയും മറ്റും അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനോടകം തന്നെ കണ്ടെത്തി. ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഡാൽ തടാകത്തിലെ മീനുകൾ ചത്തുപൊങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ ജനവാസ മേഖലകളിലും ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഈ ഇത്തരം പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും പ്രകോപനമുണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം അത് അത്തരം സൂചനകൾ നൽകിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മേഖലകളിലേക്ക് കൂടി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് L-70യും അതേപോലെ തന്നെ ഷിൽക്കാറും അടക്കമുള്ള, ആകാശം അടക്കമുള്ള വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിലായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകളിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിന്യാസം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഡ്രോണുകളും മറ്റും കടത്തിവിടുവാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ശ്രമം നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്സാൽമീർ വഴിയും അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചാബിൻ്റെ മേഖലകൾ കൂടിയുമൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രോണുകൾ കൂടുതലായി കടത്തിവിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലകളിലേക്ക് സൈനിക വിന്യാസം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കരസേന കൂടുതലായി മൂവ് ചെയ്തു വരുന്നു ഭാരതത്തിനടുത്തേക്ക് എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലായി സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലും വ്യക്തമാക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. അത്തരമൊരു അടിയന്തര ഘട്ടം ഇപ്പോൾ ഭാരതം അത് നേരത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിയും അതേപോലെ തന്നെ ആർമിയുടെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ വിവിധ കമാൻഡുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടുതലായും സതേൺ കമാൻഡിൽ നിന്നുമാണ്
പൂനെ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള സദേൺ കമാൻഡിൽ നിന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടേക്ക് ഈ മേഖലയിലേക്ക് നോർത്തേൺ കമാൻഡിൻ്റെയും വെസ്റ്റേൺ കമാൻഡിൻ്റെയും ആസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ ജൂറിസെക്ഷനിലേക്കൊക്കെ തന്നെ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി കൂടുതൽ ഈ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ കിടക്കുന്ന സൈനിക വിഭാഗം കൂടിയുണ്ട്. അവിടെ നിന്നും കൂടുതൽ, അതായത് കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമായി കിടക്കുന്ന വെസ്റ്റേൺ കമാൻഡ് ഉണ്ട്. വെസ്റ്റേൺ കമാൻഡിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കൂടുതൽ സൈനിക വിന്യാസം നടക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കിഴക്കൻ അതിരും കാൽക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചൈനയിൽ നിന്നുമുള്ള കടന്നുകയറ്റം അടക്കം വീക്ഷിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശ് കൂടുതൽ രൂക്ഷമായ ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം കിഴക്കൻ അതിർ കൂടി കാക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷിംല ആസ്ഥാനമായി കിടക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് കമാൻഡിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സൈനികരെ ഇപ്പോൾ ഈ വെസ്റ്റേൺ കമാൻഡിലേക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് വെസ്റ്റേൺ കമാൻഡാണ് ഈ കിഴക്കൻ അതിരിൻ്റെയും മറ്റും ചുമതല വഹിക്കുന്നത്. അവിടേക്ക് കൂടുതൽ നൽകി. അതേപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് ലക്നൗ ആസ്ഥാനമായി കിടക്കുന്ന ആർമിയുടെ സെൻട്രൽ കമാൻഡിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മറ്റ് കമാൻഡുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്. ഇത് നേരത്തെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ഭാരതം ഈ ലീവിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരോടക്കം തിരിച്ചു വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത്തരം സൈനിക വിന്യാസങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഏതെങ്കിലും ഇനിയും കൂടുതൽ ആക്രമണം നേരിടുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാ മന്ത്രാലയങ്ങളും പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിനോദ്. അതെ, കൃത്യമാണ്. നന്ദഗോപൻ തുടരുക. ഈ നന്ദഗോപൻ പറഞ്ഞൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്. ഭാരതം പാകിസ്ഥാൻ നടത്തുന്ന ആ ഷെല്ലാക്രമണങ്ങളെ കൃത്യമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് S-14 എന്ന് പറയുന്ന റഷ്യൻ നിർമ്മിതമായ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ആകാശ് എന്ന് പറയുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായി ഈ ഷെല്ലാക്രമണത്തെ ചെറുക്കുന്നതും പ്രതിരോധ ആക്രമണം നടത്തുന്നതും. പാകിസ്ഥാൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ മണ്ണിൽ കൃത്യമായി കടന്നു ചെന്ന് അവിടെ ആക്രമിക്കാനും അവരെ ഞെട്ടിക്കാനുമൊക്കെ ഭാരത സൈന്യത്തിനും കഴിയുന്നുണ്ട്. പാകിസ്ഥാൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് ഭാരതം നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്, ഏറ്റവും പുതിയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത്. ഭാരതം നടത്തിയ ആ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. പാകിസ്ഥാനെ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. S-400 എന്ന് പറയുന്ന കൃത്യമായ ആ ആക്രമണ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സംവിധാനമാണ് S-400. S-400 അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധം നടക്കുന്നത്. നന്ദഗോപൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണല്ലോ, നമ്മൾ പ്രതിരോധ രംഗത്ത് നമ്മുടെ അത്യാധുനികമായ യുദ്ധസാമഗ്രികൾ S-400 പോലെ ആകാശിനെ പോലെ ഒക്കെയുള്ള നിരവധി യന്ത്രസാമഗ്രികൾ അത്ര ആധുനികമൊന്നുമല്ല പാകിസ്ഥാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും ഡ്രോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ യുദ്ധ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ കാലഹരണപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ലോകത്തിലെ 4ാമത്തെ സൈനിക ശക്തിയായ നമ്മളോടാണ് 12ാമത്തെ സൈനിക ശക്തി മാത്രമായ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഈ പ്രകോപനപരമായ നീക്കം. രാത്രിയും നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പകലും നടത്തുകയാണ്. പക്ഷേ കൃത്യമായി ഭാരതം ഇതിനെ ചെറുക്കുന്നു. അവരുടെ ആഗ്രഹം സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെടട്ടെ. അങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു കാരുണ്യം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ദയാവായ്പ പാകിസ്ഥാനോട് ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ യാത്രാ വിമാനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന പാതയ്ക്ക് സമീപത്ത് കൂടി ഡ്രോണുകളെ പറത്തിവിടുന്നത്. അങ്ങനെ സാധാരണക്കാർ പാകിസ്ഥാനിൽ കൊല്ലപ്പെടട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഭാരതം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.
കൃത്യമായി തീവ്രവാദികളെയും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്രമിക്കുന്നവരെയും മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും. ഈ ഘട്ടം വരെ അത് വിജയിക്കുന്നുമുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നന്ദഗോപൻ? തീർച്ചയായിട്ടും വിനോദ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ആൾബലം കൊണ്ടോ ആയുധബലം കൊണ്ടോ പാകിസ്ഥാനും ഭാരതവുമായി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതിനോടകം തന്നെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റും തമാശ രൂപേണ അത്തരം പോസ്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആനയും എലിയുമായി കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അത്തരം ചില തമാശ രൂപേണയുള്ള പോസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ഭാരതം നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളിലല്ല പാകിസ്ഥാന് മുന്നിൽ പകച്ചു നിന്നിട്ടുള്ളത്. പലപ്പോഴും ഭീകരവാദ ആക്രമണങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം പോലെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മുന്നിലാണ് ഭാരതം അല്പം പകച്ചു നിന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ ഒരു തരത്തിലും, അത് 71 യുദ്ധത്തിലാണെങ്കിലും 99 കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ അത് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ വ്യക്തമായതാണ്. ഒരു തരത്തിലും പാകിസ്ഥാന് ഭാരതത്തോട് മുട്ടി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഭാരതം തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ആകാശ് അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം പാകിസ്ഥാൻ്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധ അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളെ വ്യോമ പ്രതിരോധ അത്തരം ഒബ്ജക്റ്റുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ തകർക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ അവരപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടർക്കിഷ് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള മിസൈലുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ, മിസൈൽ അടക്കമുള്ള ഇത്തരം സാധനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇവിടേക്ക് ഈ മണ്ണിലേക്ക് ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളും ഭാരതത്തിനൊപ്പമുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇത്തരം സിവിലിയൻ ഫ്ലൈറ്റുകളെ ഷീൽഡാക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഈ സിവിലിയൻ എയർക്രാഫ്റ്റുകളെ മറയാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന് പിന്നിൽ ഡ്രോൺ അയച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ 4 എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ആക്രമണം നടത്തുവാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് സാധിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. കാര്യം ഭാരതം അതിൽ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുവാൻ തുനിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറിച്ച് അതിനെ ഡീഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും സിവിലിയൻ എയർക്രാഫ്റ്റിനെ കൂടി ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു അപകടമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ആപത്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഈ മണ്ണിൽ വരുത്തി വെക്കുവാൻ വേണ്ടി പാകിസ്ഥാന് സാധിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരു കാരണവശാലും ഭാരതത്തിൻ്റെ സൈനിക ശേഷിക്ക് മുന്നിൽ പാകിസ്ഥാന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. ഈ രാത്രിയുടെ മറവിൽ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഇനി അത് പകലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുദ്ധം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രഖ്യാപിത ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അപ്പോഴായിരിക്കും ഭാരതത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിരാട രൂപം പാകിസ്ഥാൻ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. നമുക്ക് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധരൊക്കെ തന്നെ പലതവണ നമ്മുടെ ചർച്ചകളിലൊക്കെ തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ സൈനിക ശേഷിക്കെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ സൈനിക ശേഷിക്ക് മുന്നിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ സ്ഥാനം എന്താണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ പക്ഷം ഇപ്പോൾ നിലവിലിരിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളുടെയൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നയതന്ത്ര വിദഗ്ധരും മറ്റും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഭാരതം ഇപ്പോൾ ഈ രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതല്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭീകരവാദ ആക്രമണങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിനോദ് ഇപ്പോൾ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമടക്കം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും പാകിസ്ഥാൻ അവരുടെ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ പകൽ സമയങ്ങളിലേക്ക് കൂടി അവർ അത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണത്തിനും അവർ മുതിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ പാകിസ്ഥാൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവർ സാമ്പത്തികമായും സൈനികമായും ഒക്കെ തന്നെ അവർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടികൾ നേരിടുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. നമുക്കറിയാം പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക മേധാവി ഒളിവിൽ പോയി എന്നുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് പാർലമെൻറ്റിൽ പോലും അവരുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ നേതാക്കൾ ഒക്കെ അവർ ഇത്തരമൊരു ആക്രമണത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ എന്തിന് തള്ളിവിട്ടു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പാർലമെൻറ്റിൽ പോലും നേതാക്കൾ ചോദിക്കുന്നു, വിതുമ്പലോടെ സംസാരിക്കുന്നു. അതുമാത്രമല്ല ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ പാകിസ്ഥാനിലെ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ വരെ അടയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരുന്നു. അവർ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. അതുമാത്രമല്ല അവിടെ കൃത്യമായി അവിടെയും അവരുടെ രാജ്യവും വിഭജിക്കപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യവും നിലനിൽക്കുന്നു. ആഭ്യന്തരപരമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കീർണമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ കടന്നു പോകുന്നത്. ഒരു യുദ്ധത്തെ താങ്ങാനുള്ള യാതൊരുവിധ കരുത്തും പാകിസ്ഥാനില്ല. പിന്നെ എന്തിന് ഭാരതത്തോട് ഇങ്ങനെ ഏറ്റുമുട്ടി മരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സംശയകരമായ കാര്യം. അപ്പോൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നന്ദഗോപൻ ആഭ്യന്തരപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും സാമ്പത്തികമായും ഒക്കെ തകർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എന്തിന് ഭാരതത്തോട് ഇങ്ങനെ ഏറ്റുമുട്ടി ഇവർ സ്വയം മരണം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു? നന്ദഗോപൻ, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം? എന്താണ് എന്തെങ്കിലും നമുക്കറിയാം പാകിസ്ഥാനിലുണ്ടാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ, ഭരണമാറ്റങ്ങളൊക്കെ തന്നെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറിക്ക് വേണ്ടിയാണോ അനാവശ്യമായി ഭാരതത്തെ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? നന്ദഗോപൻ.
വിനോദ്, നമുക്കറിയാം, വിനോദ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ആഭ്യന്തരപരമായി കലാപങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ജനത അർത്ഥപട്ടിണിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും IMF അടക്കമുള്ളവ സഹായത്താലാണ് പാകിസ്ഥാൻ ദൈനംദിന കർമ്മങ്ങൾ പോലും മുന്നോട്ട് നീക്കുവാൻ പാകിസ്ഥാന് സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും പാകിസ്ഥാൻ്റെ വാഹനങ്ങൾക്ക്, അവിടുത്തെ സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ പൂർണ്ണമായും പണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വൈദ്യുതി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ മുൻതൂക്കവും പാകിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടം നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ വികസനങ്ങൾ വളരെ മന്ദഗതിയിൽ പോകുന്ന വികസനങ്ങളാണ്. റോഡോ പാലങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ നിർമ്മിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളത് അത് പുനർനിർമ്മിക്കുവാനോ ഒന്നും തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടത്തിന് സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ സാമ്പത്തികപരമായി വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികപരമായി വലിയ നഷ്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യം. ആ രാജ്യത്ത് ആഭ്യന്തര കലാപം കൂടി രൂക്ഷമാകുകയാണ്. ബലൂചിസ്ഥാനിനെ പ്രത്യേക രാജ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ കാലം മുതൽ തന്നെ ആരംഭിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ, ബലൂചിസ്ഥാൻ ലിബറേഷൻ ആർമി അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഈ പാകിസ്ഥാൻ്റെ മണ്ണിൽ നടക്കുന്നു. അതിനെ അടിച്ചമർത്തുവാൻ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ പോലും പാകിസ്ഥാന് സേനയ്ക്ക് ശേഷിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പോലീസ് ഫോഴ്സിനോ മറ്റ് പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സിനോ ഒന്നും തന്നെ ശേഷിയില്ല. അവർക്ക് അവിടെ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടേണ്ട സാഹചര്യം, പാകിസ്ഥാൻ ആർമിക്ക് അവിടെ നിന്നും ബലൂചിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ബലൂചിസ്ഥാൻ ലിബറേഷൻ ആർമി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു സംഘടനയുടെ ഭീഷണിക്ക് മുന്നിൽ അവർ തിരിഞ്ഞു ഓടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ സംജാതമായിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇതിനോടകം തന്നെ പലായനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പല മേഖലകളിൽ നിന്നും എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ തന്നെ ഇവർ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം IED സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെയും അല്ലാതെയും ഒക്കെ തന്നെ ഈ വിഘടനവാദികൾ അവർ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്. അങ്ങനെ പാകിസ്ഥാൻ ആർമിക്ക് അവിടെ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന കലാപം പോലും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് ഭാരതത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി തുനിയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചത് പാകിസ്ഥാനാണ്. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണമാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണമായത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതം ഇന്നിപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പാകിസ്ഥാനോട് പെരുമാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആക്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം കാരണം പെഹൽഗാമിൽ 26 സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ കവർന്ന ഭീകരവാദ ആക്രമണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ നയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടത്. ഇതിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ പങ്ക് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോഴും പാകിസ്ഥാൻ തങ്ങളല്ല ഇതിന് പിന്നിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈയൊഴിയുവാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ തെളിവ് സഹിതം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിച്ചത് ഇത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ പിൻബലത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകരവാദ സംഘടനയായ ലഷ്കർ-ഇ-തോയ്ബയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ലഷ്കർ-ഇ-തോയ്ബയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു സംഘടനയായത് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള TRF ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ പോരാളികളാണ്, അതിലെ ഭീകരരാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി തന്നെ ഭാരതം തെളിവുകളോട് തന്നെ ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും പാകിസ്ഥാനിന് മുന്നിലും വെച്ചു. എന്നാൽ പാകിസ്ഥാൻ അത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഈ ഭീകരവാദികൾക്ക് വീണ്ടും വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു നൽകുവാൻ വേണ്ടി പാകിസ്ഥാൻ തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ്. ഏതാണ്ട് കൃത്യം 15-ാം നാൾ 15 ദിവസം ഭാരതം വിവിധ മേഖലകളിൽ ഈ ഭീകരർക്കായി തിരച്ചിൽ നടത്തി. ഈ ഭീകരർക്ക് പ്രാദേശിക സഹായം പലതും ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന NIA ഇതിനോടകം തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരക്കാരെ പോലും NIA അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വിശദമായി തന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. അങ്ങനെ പ്രാദേശിക സഹായം കൂടി ലഭിച്ചതിനാൽ തന്നെ ഈ ഭീകരരെ ഇതുവരെയായിട്ട് നമുക്ക് പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതേസമയം തന്നെ പിന്നെയും ഭാരതത്തിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് ഇത്തരം സമാനമായ രീതിയിൽ പെഹൽഗാമിലെ ബൈസരൻ വാലിയിൽ നടന്ന ഭീകരവാദ ആക്രമണത്തിന് സമാനമായ രീതിയിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ മണ്ണിൽ തന്നെ ഭീകരർ പദ്ധതിയിടുന്നു. പല ഭീകര വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും ഇതിനോടകം തന്നെ അവർ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വീണ്ടും രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവിടെ 48 വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായി. ഇങ്ങനെ വീണ്ടും പെഹൽഗാമിന് പുറമെ പിന്നെയും ഭീകരവാദ ആക്രമണം സാധാരണക്കാരെ ലക്ഷ്യമിടുവാൻ വേണ്ടി പാകിസ്ഥാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഭാരതം തിരിച്ചടിക്കണം. അത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പെഹൽഗാം നടന്ന 22-ാം തീയതി നടക്കുമ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ രാത്രി തന്നെ കൃത്യമായി ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയും അതേപോലെ തന്നെ NSA ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവായ അജിത് ഡോവലും അതേപോലെ തന്നെ ആർമിയുടെ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫും മുഴുവൻ സംയുക്ത സേനാ മേധാവിയും ചേർന്ന് ആ കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. തിരിച്ചടിക്കാൻ തന്നെയുള്ള തീരുമാനം ആ രാത്രികളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഭാരതം പിന്നീട് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനുവേണ്ട മുഹൂർത്തത്തിനായി. 15-ാം തീയതി രാത്രി, അതായത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ എല്ലാ ശ്രദ്ധയും മോക്ക് ഡ്രില്ലിലേക്കും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്കും ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് ആ രാത്രിയിൽ 7-ാം തീയതി രാത്രിയിൽ ഭാരതം 9 ഭീകരവാദ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് തകർത്തത്. അതും ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മറ്റൊരു സന്ദേശമാണ് നൽകിയത്. ഭാരതം ആരെയും ആക്രമിക്കാനല്ല മുതിർന്നത്, മറിച്ച് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കാകെ അല്ലെങ്കിൽ UN പോലുള്ള സമിതികൾ പോലും ഭീകരരെന്ന് മുദ്ര കുത്തിയവർക്ക് അഭയം നൽകിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ, അവരുടെ റിക്രൂട്ടിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ, അവരുടെ ബാലപാഠശാലയാണ് തകർത്തത് എന്നുള്ളത് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഭാരതം കാട്ടിക്കൊടുത്തു. 21 കേന്ദ്രങ്ങൾ കൃത്യമായി നേരത്തെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു. ഭീകരവാദ കേന്ദ്രങ്ങൾ, അവരുടെ റിക്രൂട്ടിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ, അതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ചേർത്ത്
കൃത്യമായ പട്ടിക നേരത്തെ ഭാരതം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. അങ്ങനെ വളരെ സെലക്റ്റീവായിട്ട് 9 കേന്ദ്രങ്ങൾ ഭാരതം തകർക്കുകയുണ്ടായി. ആ ആക്രമണത്തിൽ പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു പൗരനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ഥാപന ജംഗമ സ്വത്തുക്കൾക്കോ സാധാരണക്കാർക്കോ അവരുടെ ഈ സൈനികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എക്യുപ്മെൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടികൾക്കോ വാഹനങ്ങൾക്കോ ഒന്നും തന്നെ കേടുപാട് വരുത്താതെ കൃത്യമായി ഈ 9 കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയടിച്ച് ഭാരതം ലോകത്തിന് നൽകിയ സന്ദേശം മറ്റൊന്നാണ്. അതായത് ആരെയും ആക്രമിക്കാനല്ല ഭാരതം മുതിരുന്നത്, മറിച്ച് ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ മന്ത്രം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആശയത്തിൽ തന്നെ മുന്നേറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറിൽ മണ്ണ് വാരിയിടുവാൻ വരുന്ന ഒരാളെയും അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് കൂടി ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഭാരതം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഭീകരവാദ കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇപ്പോൾ സമാനമായ രീതിയിൽ വീണ്ടും ഭീകരവാദ ആക്രമണങ്ങൾക്കുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ലഷ്കർ ഇ തോയ്ബ അടക്കമുള്ള അവരുടെ പ്രമുഖ നേതാക്കളടക്കം കൊല്ലപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഭാരതത്തിനെതിരെ വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിന് ഇതിനോടകം തന്നെ അൽ ഖ്വയ്ദ പ്രഖ്യാപനം, ഔദ്യോഗികമായ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളും പാകിസ്ഥാന് പിന്നിൽ അണിനിരന്നുകൊണ്ട് ഭാരതത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വരണമെന്നുള്ളതാണ് അൽ ഖ്വയ്ദ ലോകത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളോടും മറ്റും ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഭാരതം ഭരിക്കുന്നത് ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിലൂന്നിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണെന്നും ഈ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളും അൽ ഖ്വയ്ദയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇത്തരം വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അൽ ഖ്വയ്ദയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായി ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ സമിതിയുടെ പേരിൽ ഇറക്കിയ ഈ ഭീഷണിയിലാണ് ഭാരതത്തിനെതിരെ വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ യുദ്ധം നയിക്കണമെന്നുള്ള ആഹ്വാനം അൽ ഖ്വയ്ദ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അൽ ഖ്വയ്ദ മാത്രമല്ല, അൽ ഖ്വയ്ദയും അതേപോലെ തന്നെ ലഷ്കർ ഇ തോയ്ബയും ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദ് അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ ഭാരതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത്തരം ഭീകരവാദ ആക്രമണങ്ങൾ, കാര്യം നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ പല രീതിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം നടത്തിയിട്ടും ഭാരതത്തെ ഒന്ന് കുലുക്കുവാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ ഇത്തരം ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ നടത്തി ഭാരതത്തെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തളർത്താൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളോടും ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഇരിക്കുവാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചത്. പ്രധാനമായും 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ DGPമാരും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുമായും മറ്റും യോഗം ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ 5 സംസ്ഥാനങ്ങൾ വളരെ നിർണായകമാണ്. ജമ്മു കാശ്മീരും അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചാബും രാജസ്ഥാനും ഗുജറാത്തും ഹരിയാനയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള 5 സംസ്ഥാനങ്ങൾ. ഈ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലൂടെയാണ് കൂടുതലായും ഭാരതത്തെ ആക്രമിക്കുവാൻ അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ആ മേഖലയിലൂടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം സാധ്യമല്ല എന്നിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ജമ്മു കാശ്മീർ അടക്കമുള്ള മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ബംഗ്ലാദേശുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലാണെങ്കിലും ഉത്തരാഖണ്ഡാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഒപ്പം തന്നെ സിക്കിം അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ കൂടി ഈ യോഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഉത്തരേന്ത്യ മുഴുവൻ കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിൽ തന്നെ പോകുമ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളോടും കരുതിയിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കർണാടകയും തമിഴ്നാടും കേരളം അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പ്രത്യേക പരിശോധനകളും മറ്റും ഇതിനോടകം തന്നെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ആശുപത്രികളോടും പ്രത്യേകിച്ച് എയിംസ് അടക്കമുള്ള ഋഷികേശ് എയിംസ്, ഡൽഹി എയിംസ് അടക്കമുള്ള ആശുപത്രികളോട് തയ്യാറായിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭാരതത്തിന്റെ വടക്കൻ മേഖലയിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിർത്തി മേഖലകൾ പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ 5 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അത് ജമ്മു കാശ്മീരുണ്ട്, ഹരിയാനയുണ്ട്, രാജസ്ഥാനുണ്ട്, പഞ്ചാബുണ്ട്, ഗുജറാത്തുണ്ട്. പാകിസ്ഥാനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ്. അവിടെ മാത്രമല്ല, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അസാം അടക്കമുള്ള മേഖലകളിലും ഭാരതം ജാഗരൂകരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഓരോ നീക്കങ്ങളെയും കൃത്യമായി ചെറുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത്.